ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ ਊੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਰਗਮੂਲ 5 -2 -3 ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਰਮੇਯ। दूसरा क्वेश्चन जी 5/6 का दशमलव प्रसार डैश है 5/6। हर दे आप गुणखंड बनाने जी। हर दे गुणखंड की बन गए 2 × 3। आपको पता जी हर दे विच अगर 2 या 5 दी पावरां दे विच होवे तो वह शांत आवर्ती हुंदा है जी। अगर 2 या 5 तो बिना कोई होर अपने कोल संख्या आउंदी है तो अशांत आवर्ती हुंदा है। इसका उत्तर की आएगा जी? बी, अशांत आवर्ती। तीसरा क्वेश्चन, जेकर दो संख्या का मम्मा सस्सा वावा एक होवे तो संख्यावां डैश होणगियां। आपां नूं पता जी दो सह अभाज संख्यावां का मम्मा सस्सा वावा कितना हुंदा जी? एक हुंदा। सी ऑप्शन आएगा जी। चौथा क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ी बहुपद है? आपां नूं पता जी जिहड़ा एक्स हुंदा बहुपद दे विच जिहड़ी घातां जी वो होल नंबर हुंदियां जी, यानी कि पूर्ण संख्यावां संपूर्ण संख्यावां हुंदियां। सवाल नंबर चौथा जी, हेठ लिखिया विचों किहड़ी संख्या बहुपद है? आपां नूं पता जी बहुपद दे विच एक्स की जिहड़ी घात हुंदी है वो एक पूर्ण संख्या हुंदी है जी। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 हो सकती है जी। ये एक्स की घात 1/2 है जी, ये बहुपद नहीं आएगा जी। ये एक्स की घात 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं हैगा जी। ये एक्स की घात -1 उपर जाके ये भी बहुपद नहीं हैगा जी। ये ऑप्शन आएगा एक्स की घात 2 + 5x। ये उत्तर आएगा जी। बहुपद किहड़ी है जी? एक्स की घात 2 + 5x। पंजवां क्वेश्चन करांगे जी, एक 3 घाती बहुपद की वध तो वध कितनियां सिफरां हो सकदियां? आपां नूं पता जी 3 घाती बहुपद है तो वध तो वध सिफरां की गिनती कितनी होएगी जी? फिर 3 होएगी जी। जिन्नी घात हुंदी है उन्नियां सिफरां होंदियां जी अपने कोल। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। छेवां क्वेश्चन देखो जी, जेकर समीकरण kx - y = 2 6x - 2y = 3 का एक हल हो तो k का मुल पता करना। आपां नूं पता जी एक हल दिता होया जी की आऊगा a1/a2। a1 कितना जी? k। a2 कितना जी? 6 बराबर नहीं b1/2। b1 कितना जी? -1। b2 कितना जी? -2 बराबर नहीं आने जी। ये आ गया जी k बराबर नहीं -6/2। -2 माइनस ना माइनस कट्टिया गया जी, 2 नाल 6 कट्टिया गया, 3 आ गया जी। आपां नूं पता जी उत्तर इहदा आऊगा जी k बराबर नहीं 3। k बराबर नहीं 3, बी ऑप्शन आऊगा जी। सतवां क्वेश्चन जी, रेखी समीकरण जोड़े नूं अलेखी विधि नाल हल करते रेखावां समांतर है जी। आपां नूं पता रेखावां की है जी? समांतर है, किते नहीं कटदियां जी। किते नहीं कटदियां तो इन्हां दा कोई हल नहीं आएगा जी। बी ऑप्शन जी। 8वां क्वेश्चन देखियो जी, एक सिक्के नूं एक बार उछालन ते चित आउण दी की संभावना है? आपां नूं पता जो सिक्के नूं उछालदे आ तो दो कुल परिणाम आउंदे जी, हैड जां टेल। हैड मतलब चित, टेल मतलब पट। ठीक है जी। हैड आउण दी की संभावना है? अपने अनुकूल परिणाम एक है जी, हैड एक बार आ सकता। कुल परिणाम होंगे हैड या टेल 2 1/2। सही उत्तर आएगा जी सी ऑप्शन 1/2। 9वां क्वेश्चन जी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 12 15 तो 21 का HCF तो LCM पता करना जी। HCF तो LCM सब तो पहले आप 12 के गुणखंड बनावांगे जी। 12 के गुणखंड की बनने 2 ते 6, फिर 3, फिर 1। 12 के गुणखंड बन गए जी 2 × 2 × 3। फिर आप 15 के गुणखंड बनाने जी। 3 5 15। 15 के गुणखंड बन गए जी 3 × 5। फिर आप इस तरह 21 के गुणखंड बनावांगे जी। 21 के गुणखंड की बन गए जी 3 तो जाऊगा जी 3 7 21। 21 के गुणखंड की बन गए जी 3 × 7। साझा इन्हां चों किहड़ा जी? 3 साझा जी। 3 जिहड़ा साझा मम्मा सस्सा वावा कितना आएगा जी? मम्मा सस्सा वावा मतलब HCF। HCF कितना आ जाएगा जी? 3। LCM यानी कि लला सस्सा वावा। लला सस्सा वावा कितना आएगा जी? जिहड़ा साझा पहला वो लिख लो जी 3। फिर जिहड़े रह गए वो भी लिख लो जी। 2 × 2 × 5 × 7 गुणा कर दी। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 गुणा 35 7 5 35 गुणा करके आ गया जी
420 ਲੱਲਾ ਸਵਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 420 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਘਾਤ 2 + 7x + 10 ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਜੀ। x ਦੀ ਘਾਤ 2 + 7x + 10 ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ, 5 × 2 ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। x ਦੀ ਘਾਤ 2 + 5x + 2x + 10 x ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ, x + 5 2 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ, x + 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। x ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, x + 5 ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ 0 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -2, ਇੱਥੋਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -5। ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, x = -2, x = -5, ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਭਾਗ ਊੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਗ ਆੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਗ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਜੀ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 26 ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ x, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ y, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 26 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x - y = 26 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3 ਗੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, x - y = 26, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ, x - 3y = 0, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕੇ x। ਵਿਲੋਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ 0 ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3y ਪਲੱਸ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 ਕੱਟ ਗਿਆ, 2y ਆ ਗਿਆ। 26 - 0 26 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। y ਆ ਗਿਆ 26/2 13, y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 13। ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਜਾਂ 2 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ। 2 'ਚ ਭਰਤਾ, x ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3y, y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 13, y ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 13 × 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 39। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 39x, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 13। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। 11ਵੇਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਆ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ 8 ਨੂੰ। 8 ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 8, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ 8, ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ 8। ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੇ ਖੜੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 8 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 8, ਉੱਪਰ 8 ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ 8 ਸੰਖਿਆ 1 ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1/8 ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 1/8। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ 1 3 5 7, ਕੁੱਲ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 4। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ 4/8, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/2। ਦੂਸਰੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/2। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ। 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ 3 4 5 6 7 8, ਕੁੱਲ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 6/8, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਾ ਜੀ 2 ਤੀਏ 6, 2 ਚੌਕੇ 8, 3/4 ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਾ। ਚੌਥਾ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 8/8, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1 ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਉਣੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 52 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਫੈਂਟੀ ਕੀ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਐਟ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਆਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਐਟ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਬੇਗਮ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 1/52। 1/52 ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 4 ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 4 ਬੇਗਮ ਤੇ 4 ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਕੇ, 4 ਹੁੰਦੇ ਕਿਊ ਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ 12 ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 6। ਕਿੱਦਾਂ 6 ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 2 ਤਾਂ ਕਿਊ ਹੋਣਗੇ ਲਾਲ ਜੀ, 2 ਗੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਲ ਜੀ, 2 ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਲ। 6 ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 3/26। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਜੀ 3/26। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜੱਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਲ ਜੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੁੱਲ ਜੱਕੇ ਹੁੰਦੇ 4। 4/52। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1/13। ਜੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? 1/13। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਜੱਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਜੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/13 ਤੇ ਜੱਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ 1 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। 1 - 1/13 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 12/13। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 12/13। ਚੌਥਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜੀ 1/52। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜੀ 3/26। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 1/13। ਚੌਥੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਜੀ 12/13। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੱਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? 48 ਪੱਤੇ ਜੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ 12 ਚੱਕ 48, 13 ਚੱਕ 52, 12/13। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।